سوال جی حضور، بعض بزرگوں کے نزدیک نبی کا ایک امتیاز یہ ہوتا ہے کہ وہ معصوم ہوتا ہے، اور دوسرے یہ کہ نبی کا اللہ تعالیٰ سے مکالمہ مخاطبہ کی کیفیت اور کمیت بھی ایک امتیازی رنگ رکھتی ہے. تو کیا اس ڈیفینیشن کے پیش نظر امت محمدیہ میں صرف ایک یا ممکنہ 2 یا 3 انبیاء کا ظہور یہ امت کی معرومی نہیں ہے؟ معصومیت کا جہاں تک تعلق ہے وہاں یہ کہنا درست نہیں کہ صرف انبیاء ہی معصوم ہوتے ہیں. اچھا. معصوم تو ہر بچہ جو فوت ہو جاتا ہے معصوم فوت ہوتا ہے. جی. اس لیے لامتناہی ہے سلسلہ، یہ شمار بھی نہیں آ سکتا کتنے معصوم گئے. اور خدا کی نظر میں ایک بھولا آدمی جس نے کوئی گناہ نہ کیا وہ معصوم ہی ہوگا. لیکن نبوت کے لیے صرف معصومیت شرط نہیں ہے. معصومیت کے ساتھ وہ معصومیت جو ذمہ داری کی ادائیگی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. جب نبی کو معصوم کہتے ہیں تو ایک سادہ سا آدمی بھولا سا جس کو کوئی گناہ نہیں، کہتے ہیں اردو میں محاورہ عصمت بی بیچارگی، تو وہ عصمت تو بیچارگی ہے. نبوت کی اس عصمت کا مقام بہت بلند ہے. ہر وہ بات جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو امین بنایا ہے اس میں خطا سے پاک رہنا اور یہ صلاحیت کہ امانت کو کما حق ہو آخر تک صحیح معنوں میں ادا کرے گا، یہ دراصل بڑی معصومیت ہے. اور اپنے دائرہ کار میں جو دوسروں کو سمجھائے گا اس میں وہ خود خطا کار نہیں ہوگا. یہ جو معصومیت کا معیار ہے تو عام معصومیت کے تصور سے لاکھوں گنا زیادہ بڑا ہے. کیونکہ جس کو عام لوگ معصوم کہتے ہیں اس نے نہ کوئی شریعت پہ عمل، نہ شریعت کو سمجھتا ہے اکثر اوقات، نہ شریعت پر عمل کرانے کا ذمہ دار ہے، نہ اپنے ظاہر و باطن کو ایک رکھنے کا ذمہ دار ہے. تو اس لیے وہ معصومیت شاذ ہی ہوتی ہے اور اس کا کثرت سے نہ ہونا کوئی محرومی نہیں ہے. وہ ایک ماموریت کے مقام سے تعلق رکھنے والی معصومیت ہے. اور عام معصومیت جہاں ہے وہ تو کثرت سے امت محمدیہ میں معصوم گزرے ہیں. شیعہ اپنے ائمہ کو بھی معصوم کہتے ہیں. انہی محدود دائروں میں جن میں میں ذکر کر رہا ہوں اس کے مرتبے بڑھتے جائیں گے، وہ نسبتاً زیادہ معصوم سمجھتے ہیں، بلکہ بعض تو ائمہ کی طرح انبیاء کی طرح ہی معصوم سمجھتے ہیں. مگر میرے نزدیک جو معصومیت کی تعریف ہے وہ بہت وسیع، بہت بلند، اور اس کا احکام شریعت پر عمل کرتے ہوئے نہ صرف لوگوں کے لیے نیک نمونہ بننا بلکہ لوگوں کو تلقین کرنی اور اس ظاہر و باطن میں کسی تضاد کا نہ ہونا، یہ وہ معصومیت ہے جو خدا کی طرف سے گارنٹیڈ ہے کہ انبیاء میں ہوگی، اس لیے ان کو نمائندگی کا حق ہے. اور کیا سوال تھا آپ کا؟ حضور پھر یہی پہلو ہے کہ اگر یہ انبیاء کو ملتی ہے تو موسوی امت میں تو ہزاروں کو ملی یا سینکڑوں کو نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرما دیا کہ انبیاء علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، تو جتنی سی معصومیت ان کو ملتی تھی اچھا اتنی سی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہزاروں لاکھوں ہو گئے ہوں گے جو خدا کے نزدیک علماء کہلانے کے مستحق ہیں اس تعریف کے نیچے کہ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے علماء ہیں، علماء ہی ہیں جو حقیقت میں اللہ کا خوف رکھتے ہیں. تو وہ خوف رکھنے والے متقی علماء مرتبے میں برابر کر دیے گئے بنی اسرائیل کے نبیوں سے. تو معصومیت میں بھی ظاہر بات ہے جب مرتبے میں بغیر معصومیت کی کس طرح برابر کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ. ایک داغدار کپڑوں کا یہ اور سفید کپڑا برابر نہیں تو کہا ہی نہیں جا سکتا. تو وہ معصومیت بھی نسبتاً محدود درجے کی ہے. جو ہے نا انبیاء شریعت یا بڑے مہمات پر فائز انبیاء، ان کی معصومیت کا مقام بلند تر ہے. اور بنی اسرائیل کے جو انبیاء روزمرہ دکھائی دیتے ہیں وہ اس سے تو بڑھ کر شان کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے غلام دکھائی دیتے ہیں. حضرت ابو بکر کے چاروں خلفاء کا مقام دیکھ لیں آپ،
उनका पुराने बनी इसराइल के अंबिया की तारीख से इंसाफ के साथ मुआवजा करके देखें जी तो कोई इंसान ये दयानतदारी से कह ही नहीं सकता कि उनसे कम दर्जे पर हैं। जी तो का लफ्ज़ बराबरी के लिए नहीं आया करता असल में। जी का लफ्ज़ मुशाबहत के लिए है, जिसमें एक फरीक दोनों में से दूसरे पे बरतर हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि जिसके मुशाबे हो वही बरतर हो। इस बात का सबूत कुरान करीम में मौजूद है, कमा अरसलना इला बनी इसराइल इला फिरौन रसूला, मोहम्मद रसूलुल्लाह को हमने भेजा है कमा अरसलना इला फिरौन रसूला, जिस तरह फिरौन की तरफ रसूल। अब ये वही कहा है जी। अब कोई कह दे कि देखो बराबर हो गए दोनों, का मुशाबहत के लिए आता है, बराबरी के लिए नहीं आता। और बराबरी मुशाबहत इस हद तक कि उसमें से एक जिसके मुशाबे किया जा रहा है वो भी वो दर्जे में ऊंचा हो सकता है, या वो जो मुशाबे बन रहा है वो भी दर्जे में ऊंचा हो सकता है। जी दोनों इम्कानात रोशन हैं, जी खुले हैं। जी तो अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआवजना हज़रत मूसा से लफ्ज़ का से किया गया हो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनते हों, तो हुज़ूर ने जब अपने ग़ुलामों का मुआवजना उनके अंबिया से किया है जो मूसा के नीचे आम अंबिया थे, जी तो उसमें क्या रोक है ये मानने में कि अफजल हो सकते हैं, जिनको खुदा ने नबी के बराबर समझा है, जी जिनको इधर रसूल इशारा फरमा रहा है, जी उनका अफजल होना। बाकी बातों को छोड़ें, आप हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से चंद चुन लें, उनकी अज़मत शान देखें, उनकी है ममूरी कुरानी, और फिर उम्मत में बाद में जिस शान के मुजद्दिदीन आए हैं, जिस शान के अल्लाह ताला के फजल के साथ उलमाए उम्मत, जिनमें इब्न अरबी भी एक हैं, जी और उसी तरह हज़रत सैयद वलीउल्लाह शाह मुहद्दिस देलवी हैं, और सूफिया में हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी हैं। उनकी ज़िंदगी के हालात पढ़ें, वो मुबालगे को छोड़ भी थे जो लोगों ने बना दिया बाद में, जी उसके बगैर ही इतनी अजीम शान शख्सियतें हैं ये कि बाकी बाइबल के दिए हुए अंबिया की फहरिस्त से उनके मिनवन मंजूर भी कर लें कि ऐसा ही हुआ होगा, मौजना करके देख लें। इसलिए ये फैसला हमारा काम नहीं है कि किसी मुअय्यन शख्स को किसी और मुअय्यन शख्स से बेहतर करार दें। मैं ये बता रहा हूँ सिर्फ कि लफ्ज़ का के इस्तेमाल ने हम पर ये बात खोल दी। कुरान ने वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया मुआवजे के लिए जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मुआवजे के लिए किया। जो कुरान ने मुआवजे के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो जहाँ भी किया, या हदीस में भी जहाँ अपने और पुराने के मुआवजे के लिए आया है, उसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरतरी के बावजूद लफ्ज़ कमा इस्तेमाल हुआ है। जी कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम, ये हदीस है। जी कमा अरसलना इला फिरौन रसूला, ये कुरान की आयत है। तो अब देख लें, का और कमा दोनों लाजिमन इस बात के इजहार के लिए नहीं आए कि जो पहला था जिससे मुशाबह दी गई वो अफजल था, बल्कि दोनों जगह दूसरे की फजीलत साबित है जिसको कमा कहा जा रहा है। अब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत से मुतल्लिक जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उनसे मुआवजे में जो मूसा से कमतर थे और बाद में आए, तो इससे वो मतलब क्यों नहीं निकाला जा सकता, ये सवाल है। और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने तो मसला हल ही कर दिया है। हम हुए खैर उमम, तुझसे ही है खैर रसूल, तेरे बढ़ने से कदम आगे बढ़ाया हमने। हम तो खैर उमम हो गए, जब खैर उमम हुए तो खैर उमम में बेहतर नाम हो तो खैर उमम कैसे बन गई? जी। और यही मजमून है जो मैं बयान कर रहा हूँ कमा के हवाले से, तेरे बढ़ने से कदम आगे बढ़ाया हमने। अगर तू सबसे आगे बढ़ गया तो तेरी उम्मत के लिए लाजिम था कि सब उम्मतों से आगे बढ़ जाती। बस ये जो आपके ज़हन में ख्याल है ना पेसिमिस्टिक सा, जी आज़ाती नहीं मगर लोगों का सुना हुआ, जी, इसकी कोई हकीकत नहीं है। फरमाइए।